नमस्कार दर्शक बंधु रिंकू मोटिवेशनल लाइव चैनल रे आपण मानकु स्वागत। दर्शक बंधु आज एही वीडियो रे मु आपण मानकु एपरी एक गछ विषय रे कहिबाकू जाउछि जहा आपणक शरीर को आपणक रोग को भल करि पारे, जहा उपरे आपण लक्ष लक्ष टंका खर्च करूछंती किंतु लाभ नाम रे आपणकु केवल टिके आराम मिली थाए। किंतु एही गछर व्यवहार करी आपण आपणक जीवनर दुख एवं रोगरु आपण मुक्ति पाई पारिबे। दर्शक बंधु जदि आमे आपणकु तांत्रिक भाषा रे कहिबु तो एही गछर व्यवहार करी आपण आपणक जीवनर दुख समस्या दारिद्रता अत्याचार भय एवं कष्टरु मध्य मुक्ति पाई पारिबे। एही गछर उपकारिता विषय रे आज आमे आपणकु कहिबाकू जाउछु। दर्शक बंधु हिंदू पौराणिक कथा अनुसार एही गछकू एक अत्यंत पवित्र गछ, एक अत्यंत मूल्यवान एवं एक अत्यंत विशेष गछ बोली विवेचना करा जाए। हिंदू पौराणिक कथा अनुसार एही गछकू अत्यंत ही मूल्यवान बोली विवेचना करा जाए। सीधासलख उल्लेख करा जाइछि जे एहा आपणक भाग्य को बदलई देई पारे। दर्शक बंधु केवल भारतीय माने नुहे बरं विदेशी माने मध्य एही गछर अनुसंधान रे अछंती। एही गछर तांत्रिक शक्ति निर्गत एक एपरी चमत्कारी शक्ति रहिछि जहा आपणक जीवनरु दुख जंत्रणा दारिद्रता एवं समस्या मूलरु ही शेष करिदेब। किंतु समस्या हेउछि जे एही गछ केवल भाग्यवान लोकंकु ही मिली थाए एवं जेउ माने एहा पांती सेमानंक जीवन बहुत उन्नत होई जाई थाए। दर्शक बंधु महान ऋषि माने हिंदू शास्त्र रे लिखिछंती जे एहा विश्वास करा जाए हिंदू शास्त्र अनुसार एही गछ देवी देवता मानंकर अत्यंत प्रिय। हिंदू शास्त्र अनुसार एही गछर चमत्कार शक्ति एपरी जे आपण देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करि पारिबे। मु आपणकु कहिबाकू चाहुछि जदि आपण माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद पाइबाकू चाहुछंती तेबे आपणक जीवन रे केबे भी टंकार अभाव रहिबो नाही। जदि आपण ऋण नेइछंती तेबे आपणकु ऋणरु मुक्ति मिलिबो। आपणक जीवन रे आसुथिबा समस्त समस्या असुविधा दूर होई जीवो। आपणकु नवग्रहंकर समर्थन मिलिबो। आपणकर भाग्य आपणकर सपक्ष रे रहिबो जहा फल रे आपण प्रत्येक कार्य को बहुत सहज भाव रे पूर्ण करि पारिबे। बहुत सहज भाव रे आपणकु प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता मिलिबो। दर्शक बंधु आपण माने गोटिए कथा जानिबा उचित। पुष्प गछ हेउ किंबा अशोक गछ हेउ प्रत्येक गछर एक निजस्व विशेषत्व अछि। हिंदू परंपरा अनुसार प्रत्येक गछ को एक विशेष गछ बोली विवेचना करा जाए एवं हिंदू परंपरा अनुसार एहा मध्य लेखा जाइछि जे प्रत्येक गछरे विभिन्न देवादेवी वास करंती। ब्रह्मांडर समस्त शक्ति केवल गछरे ही वास करिबाकू आसंती। जदि आपण पुरुणा समयर लोकंकु देखंती तेबे आपण देखिबे जे गोटे गछ देखिला परे सेमाने निश्चिंत भावरे ताकू नमस्कार करंती, गछरे जल अर्पण करंती, कोनोसी प्रकारर लाल सूता बांधी थांती किंबा कोनोसी छिट कोणा बांधी थांती। अनेक लोक एहाकू अंधविश्वास बोली मानि थांती। किंतु जदि आजिर समय रे देखा जाए विदेशी लोक माने मध्य हिंदू कला एवं श्रुति को मध्य ग्रहण करुछंती। दर्शक बंधु आपण माने देखुथिबे एही गछटीर नाम हेउछि धला कंटकारी।
ଏକ ଏପରି ଗଛ ଯେଉଁଥିରେ କଣ୍ଟା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର କଣ୍ଟା ବହୁତ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କଣ୍ଟକାରୀ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଧାଡ଼ି ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଧନା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅନେକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କଣ୍ଟକାରୀ ଗଛ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ବାଇଗଣୀ ଏବଂ ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ କେବଳ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଯଦି ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥାଏ, ତେବେ ତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲାଭ ଆଣିଦେବ। ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣରେ ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଆପଣ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଠାରେ ପୋତା ଯାଇଥିବା ଧନ, ସ୍ଥାୟୀ ପୋତା ଯାଇଥିବା ସୁନା, ରୂପା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଜା, ସମ୍ରାଟ କିମ୍ବା ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧନକୁ ମାଟି ତଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଏପରି କିଛି କରୁଥିଲେ ଯାହା ସୁନାକୁ ମାଟି ତଳେ ରଖି ଦେଉଥିଲେ, କିମ୍ବା ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ଏପରି କିଛି ଥିବ ଯାହା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିବ। ଯଦି ଏହାକୁ ମାଟିରେ ପୋତା ଥାଏ, ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ଗଛ ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛଲତା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ତିନୋଟି ସ୍ରୋତରେ ଯେକୌଣସି ପୋତା ଯାଇଥିବା ଧନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ, ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ମଶାନରେ ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ବଢ଼ିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଶ୍ମଶାନ ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୋତା ଯାଇଥିବା ଧନ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯଦି ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ବଢ଼ୁଛି, ତେବେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଖୋଳିବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ପାଇବେ। ତେବେ ଯଦି ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ଗଛ ପୁରୁଣା ଜଙ୍ଗଲରେ ବଢ଼ୁଛି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେଠାରେ ମୁଦ୍ରା ରହିଛି। ପୁରୁଣା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଏହି ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ଗଛ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜ ରହିଛି, ଦାରିଦ୍ରତା ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ, ତେବେ ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ଗଛ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ, ଦାରିଦ୍ରତା, ସମସ୍ୟା ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଏ, ତାକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ
ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏକ ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ 11 ଶୁକ୍ରବାର ପାଇଁ ଏହା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।